morning everyone. Once again welcome back to chemistry classes. In the last class we have seen the shape of different atomic orbitals, namely s, p, d and f. Today we will discuss energies of different atomic orbitals. In the hydrogen atom, the energy of different atomic orbitals are determined by the principal quantum number. On the other hand, in the case of multi-electron atoms, it is determined by both principal quantum number and azimuthal quantum number. Then, what is the difference between hydrogen atom and multi-electron atoms? As you know, hydrogen is the simplest of all atoms. It consists of only one proton and one electron. There is no electron-electron repulsion. The only electrostatic interaction exists in hydrogen atom is the attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron. But in the case of multi-electron atoms, that means atoms having more than one electron, in addition to the attraction between the nucleus and electron, there is repulsion between the inner electrons. In multi-electron atom, the valence electron experiences the force of attraction from the nucleus, and at the same time they are repelled by inner shell electrons. So, the attractive force experienced by the valence electron is somewhat decreased by the presence of inner shell electrons. That means the repulsive interaction exists in opposite direction, decreases the net attractive force experienced by the valence electrons from the nucleus. This phenomenon is known as shielding effect or screening effect. Multi-electron ആറ്റങ്ങളിൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതേസമയം ഇന്നർ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫുൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്നർ ഷെൽ ആക്ട് ആസ് എ സ്ക്രീൻ ഓർ ഷീൽഡ് ദറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്, the attraction of the valence electrons from the nucleus. This is known as shielding effect or screening effect. It is clear from this picture that the number of valence inner shell electrons increases, the shielding effect also increases. The attractive and repulsive interactions exist in multi-electron atoms depends on shell and shape of the orbitals. Principal quantum number and azimuthal quantum number, n and l value. Now we can see what is the effect of n and l value on the energy of different atomic orbitals. As the value of n increases, number of shells increases, size of the atom increases, then outer orbitals go away from the nucleus, so they experience less attraction from the nucleus, so energy of outer orbitals increases. Then azimuthal quantum number is determined by the letter L. L can have values 0, 1, 2, 3, etc. And these subshells are represented by the letter S, P, D and F. Subshell values are ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് തീരുമാനിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ് ഓർബിറ്റലിന് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ബീങ് സ്ഫെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ്, ദിസ് എസ് ഓർബിറ്റൽ സ്ക്രീൻ ദ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റൽസ് വെരി വെൽ. എസ് ഓർബിറ്റലിന് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് വാലൻസ് ഓർബിറ്റലിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ എസ് ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് കൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് S orbitals have more screening effect or shielding effect than p orbital. The shielding effect in the order എഴുതുകയാണെങ്കിൽ S orbitals have more shielding effect than p. p യുടെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആണ്. Then it is oriented along particular axis. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് p ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡംബൽ px ആണെങ്കിൽ it is oriented along x axis px. Then ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എസിനെയും പിന്നെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എസ് ഓർബിറ്റൽസിന് മോർ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും.
Again, when we compare P and D, D is more diffuse than P. So, P has more shielding effect than D, which in turn more shielding effect than F orbital. This is the screening effect in the order. Again, second factor that determines the energy of orbitals are penetration effect. Penetration effect means the extent in which orbitals goes into the nucleus. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓർബിറ്റൽസിന് എത്രമാത്രം പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെയാണ് എന്താ പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എസ് ഓർബിറ്റലിന് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് that spends more time near the nucleus. So, this S orbitals firmly bound to the nucleus, so they have less energy. പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പെനിട്രേഷൻ ഇഫക്റ്റ്. പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എസ് ഓർബിറ്റലാണ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എസ് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഹാവിംഗ് മോർ പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ദാൻ പി, ദാൻ ഡി ആൻഡ് എഫ്. അതനുസരിച്ച് എസ് ഓർബിറ്റലിനാണ് എനർജി കുറവ്. അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്ന് ഷീൽഡിംഗ് ഇഫക്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ പെനിട്രേഷൻ ഇഫക്റ്റ്. ഇത് രണ്ടും അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റിന്റെ ഫലമായി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ്. Then the net attractive force experienced by the valence electrons from the nucleus is known as effective nuclear charge. Effective nuclear charge, that is represented by Z effective. The Z effective always less than that of actual nuclear charge. Okay. Then these all factors are mathematically formulated as N plus L rule. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ റൂൾ വഴിയിട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് N+L റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് N+L റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെയും എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവിങ് ലോവർ N+L വാല്യൂ ഹാവ് ലോവർ എനർജി ദാൻ അതർ ഓർബിറ്റൽസ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലും ഈ എനർജീസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നമുക്ക് എൻ വാല്യൂവിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം 1s ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഹാവിങ് ലോവർ എനർജി. 1s ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ആണ് ലോവർ എൻ വാല്യൂ. n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് 1s ഓർബിറ്റലിന്. സോ 2s ഓർബിറ്റലിന് എൻ വാല്യൂ 2 ആണ്. രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എൻ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് n ഈസ് ഈക്വൽ 2 ആണ്. 2sനും 2pക്കും എൻ വാല്യൂ 2 ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. അഗെയിൻ 3s 3p 3d എൻ വാല്യൂ 3 ആണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഹിയർ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എൻ വാല്യൂവിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എനർജി കൂടുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ 2sനും 2pക്കും ഷേപ്പ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് എൻ വാല്യൂ സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടിനും സെയിം എനർജി ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ സെയിം എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റൽസിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർബിറ്റൽസ് having same energy is known as degenerate orbital. So in the case of hydrogen atom, 2s and 2p are degenerate orbitals. 3s 3p 3d are degenerate orbitals. And നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ this is the lowest energy state and most stable condition, ground state, and other higher energy states are excited states. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ, അത് ഈ ഓർബിറ്റലിലാണ് നോർമലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ദെൻ ഇലക്ട്രോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പം എത്ര എനർജിയാണോ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് അതനുസരിച്ച് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 1s ഓർബിറ്റലിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഏത് എനർജി ലെവലിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ദെൻ ഇൻ ദ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റംസിൽ n+l വാല്യൂ ആണ് എനർജീസ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ 1s ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ n+l വാല്യൂ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഫോർ 1s ഓർബിറ്റൽ n വാല്യൂ ഈസ് 1 and l value is 0. So 1 plus 0 is equal to 1. Then 2s orbital n value is 2 and l value is 0. Then total is equal to 2. So 2s orbitals have higher energy than 1s orbital. Then we can compare 2p orbital. 2p orbital n value is 2 and l value is 1. Total 3. 2p orbitals-നാണ് 2s-നേക്കാളും എനർജി കൂടുതൽ. Again here നമുക്കറിയാം പി സബ്ഷെല്ലിന് 3 ഓർബിറ്റൽസ് ആണുള്ളത്. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ്. പി സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പോസിബിൾ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പോസിബിൾ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ പി സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അതിൻ്റെ ML വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് -1, 0, +1 ആണ്. ദെൻ നമ്മളതിനെ PX, PY, PZ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. ഈ 3 ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെയും L വാല്യൂ സെയിം ആണ്. M വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് -1, 0, +1. ദെൻ 3നും ഒരേ എനർജിയാണ്. Only difference is that they are oriented along different axes. So in the case of multi-electron atom, these PX, PY, PZ are degenerate orbitals. Again, നമ്മൾ 4s-ൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1s കണ്ടു, 2s കണ്ടു, 2p കണ്ടു, 3s, 3p. Then we compare the energy of 3p and 4s. In the case of 3p orbital, n is equal to 3 and l is equal to 1. So total 4. And in the case of 4s orbital, n is equal to 4 and l is equal to 0. That means total 4. 3p and 4s both having same n+l value. Then the orbital having lower n value have lower energy. 3pയുടെ കേസിലും 4sൻ്റെ കേസിലും n+l വാല്യൂ സെയിം ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ദ ഓർബിറ്റൽ ഹാവിങ് ലോവർ n വാല്യൂ ഹാവ് ലോവർ എനർജി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഓർബിറ്റലിൻ്റെയും n+l വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിലുള്ള ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ്ലി യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ വൺ തിങ്. എനർജി ഓഫ് ദ സെയിം സബ്ഷെൽ decreases with the increase of effective nuclear charge, so that energy of 2s orbital of hydrogen is more than that of energy of 2s orbital of lithium. Now let us see how the electrons are filled in various atomic orbitals. Electrons are filled in various atomic orbitals in accordance with certain rules. The first one is Aufbau principle. Second one is Pauli's exclusion principle. Then third one is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule. Aufbau principle can be stated as, in the ground state of an atom, electrons are filled in the order of increasing energy. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു n+l വാല്യൂ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വേരിയസ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ദെൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും 1s, then 2s, 2p, then 3s. അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെയും എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ നമ്മൾ n+l റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ മാക്സിമം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ 2 ആണ്. അതേപോലെ ഒരു ഗിവൺ മെയിൻ ഷെൽ എന്നിൽ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം 2n² ആണ്. ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം 2 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഗിവൺ മെയിൻ ഷെൽ n എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഷെല്ലിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം 2n² ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ 2 × 1² 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ
ഒരു സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഓർബിറ്റലേ ഉള്ളൂ, 1s മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അതിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ദെൻ 2sലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ 2 ഇൻറ്റു n വാല്യൂ 2 ആണ്. 2sഉം 2p ആണ് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ വരുന്ന സബ് ഷെല്ലുകൾ. ഓക്കെ, 2sഉം ഉണ്ട് 2p ഉണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണല്ലോ. n സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 2 സ്ക്വയർ 4 വരും. 4 ഇൻറ്റു 2 8 വരും. ടോട്ടൽ n = 2-ൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ 2sന് ലോവർ എനർജി, 2pക്കാണ് ഹയർ എനർജി ഉള്ളത്. 2sൽ 2 ഇലക്ട്രോണ്, 2pയിൽ 2px ഉണ്ട്, 2py ഉണ്ട്, 2pz ഉണ്ട്. ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും 2 ഇലക്ട്രോൺ വീതം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മൊത്തം 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ആവും. 2px = 2, 2py = 2, 2pz = മൊത്തം 6 ഇലക്ട്രോൺസും ഈ 2sന് 2 ഇലക്ട്രോണും കൂടി ടോട്ടൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദെൻ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസിങ് എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ഓർബിറ്റിലും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഓർബിറ്റിലും മാക്സിമം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ ഇൻക്രീസിങ് എനർജി ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇതിനും വളരെ എളുപ്പമായിട്ടൊരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ n+l വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാറ്റേൺ ഓർക്കുക. ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഓർബിറ്റലിൻ്റെയും എനർജി വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പാറ്റേൺ എഴുതുമ്പോൾ എസ് ഓർബിറ്റൽ എല്ലാം തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എഴുതുക, പികളെല്ലാം അതിൻ്റെ താഴെ, ഡി ദെൻ എഫ്. അതിനുശേഷം ഓരോ ഡയഗണൽസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. എഗെയിൻ ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം. 1s കഴിഞ്ഞിട്ട് 2s, 2s കഴിഞ്ഞിട്ട് 2p, ദെൻ 3s, ദെൻ 3s കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. 3s കഴിഞ്ഞാൽ 3p 4s ആണ്. ദെൻ ഇത് വന്ന് 3dയിലേക്കാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. എഗെയിൻ 4p 5s, എഗെയിൻ ഇത് 4dയിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ 6p അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 6s വന്നു. അതിനുശേഷം ഇത് വന്ന് 4fലോട്ട് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. എഗെയിൻ 4f വന്ന് 5d, 6p 7s, ദെൻ ഇത് വന്ന് 5fലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ Aufbau പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ലോവർ എനർജി ആർ ഫിൽഡ് ഫസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി ഹയർ എനർജി. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് റൂൾ ഈസ് ദാറ്റ് Pauli's principle. It states that no 2 electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ മാക്സിമം 2 ഇലക്ട്രോണിനെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദെൻ ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ 2 ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൗസ് നെയിമും പിൻകോഡ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ അഡ്രസ്സിൽ അവരുടെ നെയിം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അഡ്രസ്സായ ഈ 4 ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ 3 ക്വാണ്ടം നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും 4ാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഓർബിറ്റിൽ തന്നെയുള്ള 2 ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ 3 ക്വാണ്ടം നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിലും 4ാമത്തത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഓരോരുത്തരെയും അഡ്രസ്സ് യുണീക്കാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see an example of 1s orbital. We know that 1s orbital can accommodate 2 electrons. And now we can see what are the n, l, ml and ms values of electrons in the 1s orbital. 1s ഓർബിറ്റലിലെ 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ എ എന്നും ബി എന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ടിൻ്റെയും എൽ വാല്യൂസ് 1 ആയിരിക്കും. രണ്ടിൻ്റെയും എൽ വാല്യൂസ് 0 ആണ്, എം എൽ വാല്യൂസ് 0 ആണ്. ദെൻ എം എസ് വാല്യൂ ഒന്നിൻ്റെ +½ ആണെങ്കിൽ മറ്റതിൻ്റെ -½ ആയിരിക്കും. ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പിൻ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ്. ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഫ്രം ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു Pauli's principle 2 electrons in the same orbital are unique and they can be distinct from each other by means of this spin quantum number.
The next rule we have to follow is Hund's rule. Okay, and this rule is related to the filling of electrons in s, p, d and f orbitals of same shell. Then it can be stated as the filling of electrons in various orbitals of same subshell does not take place until all orbitals are singly occupied. Then we know that the s subshell in ഒരേ ഒരു ഓർബിറ്റലേ ഉള്ളൂ, s orbital. Then p subshellന് 3 ഓർബിറ്റലാണ്, px, py, pz. Then dക്ക് 5 ഓർബിറ്റൽസ് ആണുള്ളത്. ഇതേപോലെ എഫ് ഓർബിറ്റലിന് 7 ഓർബിറ്റൽസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ എസ്സിന് 1, പി 3, ഡി 5, ദെൻ എഫിന് 7 ഓർബിറ്റൽസ്. ഈ ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാം സെയിം സബ്ഷെല്ലിൽ പെടുന്നതാണ്. 2p എന്ന് പറയുമ്പം പി സബ്ഷെല്ലിലെ 3 ഓർബിറ്റലാണ് പി എക്സ്, പി വൈ, പി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം സബ്ഷെല്ലിലെ തന്നെ 3 ഈ ഓർബിറ്റലിലും പെയറിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ പിൻ്റെ കേസിൽ 4ാമത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പെയറിംഗ് നടക്കുകയുള്ളൂ. പി എക്സ്, പി വൈ, പി സെഡ് ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. ഇതിൽ ആകെ ടോട്ടൽ 3 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളെങ്കിൽ 3 ഓർബിറ്റലും സിംഗിളി ഓക്യുപ്പൈഡ് ആവും. അതിനുശേഷം പെയറിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ പിയുടെ കേസിൽ 4ാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരണം. അതുപോലെ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഇതെല്ലാം ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ഇവിടെ പെയറിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ 6ാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരണം. അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാം സെയിം സബ്ഷെല്ലിൽ പെട്ടതാണ്, ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ഇവിടെ പെയറിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ 8ാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരണമെങ്കിൽ മാത്രമേ പെയറിംഗ് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെയറിംഗ് സിംഗിളി ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ പെയറിംഗ് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം വി നോ ദാറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഫിൽഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആർ more stable. Okay, then one more session you have to study in this chapter is electronic configuration, that you can write yourself by incorporating the ideas that you have seen in this session, so you can practice by yourself. So let us wind up today's class now. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത്? ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ദെൻ ഈ ഓർബിറ്റൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക്